press home menu, cool bar will appear. When I press insert menu, another cool bar is appear. So it will happen something by program coding layer. When I press insert interact with program coding layer display the cool bar in presentation layer. அதாவது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கண்ணுல பாக்குறீங்க, அது மைண்டுக்கு போகும், அது சம் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போ மைண்ட் வந்துட்டு ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஓகே யூ கேன் டூ ஆர் நாட், நீ இது பண்ணு இது பண்ணாத அப்படின்லாம் சொல்லும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் கோடிங் லேயர். ஆனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்புட் யார் அனுப்பிச்சாங்க, உங்களுக்கு ஐ சென்ட் இட் அவுட் இன்புட் டு மைண்ட் do some calculations as well as return to mouth. I read input as well as send it out to mind reply the output through mouth. இப்போ உங்கள் கண்ணு மூலியமா வந்துட்டு அந்த இன்புட்டை எடுத்து மைண்டுக்கு சென்ட் பண்ணி அது சம் கால்குலேஷன் நடந்த வாய் வழியால் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் வருது. ஸோ இதே தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ HTML அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் லேயர், அது ரீட் பண்ணும், அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணும். இதே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடிங் லேயர். சரி சார், இந்த ப்ரோக்ராம் கோடிங் லேயருக்கு அலையஸ் நேம் என்ன? The program coding layer alias name is called as business logic layer. That's all. Both are equal. இப்போ business logic layerனாலும் ஒன்று தான், program coding layer அப்படின்னாலும் ஒன்று தான். Nothing different. இப்போ இன்னொன்று, you please store in your mind this, we can't use mind only without visible component. We can't use invisible component without visible component. We can't use invisible component without, we can't use invisible component without visible component. அதாவது கண்ணு மூக்கு வாய் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம அந்த மைண்ட் மட்டும் செப்பரேட்டா ஒர்க் ஆகாது. அப்போ both are must. Presentation layer and business logic layer both are must. We can't develop presentation layer only, we can't develop program coding layer only. If you are develop presentation layer, then that presentation layer become useless since program coding layer not found. Presentation layer மட்டும் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அது யூஸ் கிடையாது, ஏன்னா அதுல program coding layer கிடையாது. In case you are developed program coding layer, then we can't see input and output also. So நம்ம அதையும் நம்மளால full fledged நம்மள டெவலப் பண்ண முடியாது. Now you are understand these things. சரி, இதே இது next one. One more client side script is available, name is called as CSS, cascading style sheet. One more cascading style sheet. What is the purpose of cascading style sheet? So இதோட யூஸ் என்ன, எக்ஸாக்ட் யூஸ் என்ன? Cascading style sheet enhance HTML develop presentation layer. Sir, I can't understand what you are trying to say. If you want make attractive website or attractive presentation layer, then you should use CSS. CSS make attractive presentation layer. Okay, so இப்போ வந்துட்டு just I want clear this doubt. Sir, before on CSS, is it possible to make attractive presentation layer? No, not possible. Essential presentation layer only we can develop by HTML. ஒரு அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு HTML presentation layer மட்டும் தான் நம்மளால டெவலப் பண்ண முடியும். அதுல ரொம்ப அட்ராக்டிவ்னஸ்லாம் நம்மளால செட் பண்ண முடியாது. சார், இன்னும் வந்து எனக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்த உடனே, இப்போ மொபைல் ஆப்பாக இருக்கட்டும் அண்ட் வெப் ஆப்பாக இருக்கட்டும், எனி ஒன் ஆப் எக்ஸ்பெக்ட் attractiveness, because uneducated person is also
see that website or mobile app. அதாவது படிக்காதவங்க கூட ஒரு மொபைல் ஆப் பார்ப்பாங்க, ஒரு படிக்காதவங்க கூட ஒரு வெப்சைட்குள்ளார என்ட்ரு ஆவாங்க. தே ஆர் ஆல்சோ willing to access in web pages. ஸோ இப்போ வந்துட்டு வாட் ஐ ட்ரை டு சார், we should cover all those people, all category of peoples by presentation layer. நம்ம ஒரு presentation layer மூலியமாக படித்தவங்கள, அதாவது படிக்காதவங்கலேருந்து படித்தவங்க வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாரையும் கவர் பண்ணணும், அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா கம்பல்சரி we should use CSS. அதுவும் எப்படி இருக்கணும், CSS நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஓவர் அட்ராக்ட்னஸ், அதாவது ஓவர் how to set meaningful attractness they are expect, meaningless attractness they are not expect. இப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்கல. அவங்க எதிர்பார்க்குறது என்ன அப்படின்னீங்கன்னா இட்ஸ் அ வேல்யூபிள் அட்ராக்ட்னஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்ட். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதா, ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் போதும், ஈஸியாக இந்த வெப்பேஜ் பார்த்தாங்கன்னா ஈஸிலி தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இந்த வெப்பேஜ் பார்க்கும்போது ஓகே இந்த வெப்பேஜ் ஓகே ஈஸிலி தே ஷுட் தட் வெப்பேஜ் ஈஸிலி ரீச் டு ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ். அந்த வெப்சைட் பார்க்கும்போதே, அந்த ஆப் பார்க்கும்போதே எல்லாருக்குமே அது ரீச் ஆகணும். நம்ம அதில் வந்துட்டு நம்ம அட்ராக்ட்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத அன்னெசரிஸ் எல்லாமே அதில் ஆட் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் ஆட் unnecessary component or unnecessary styles in that presentation layer. You please add more valuable and most required enhancement only in the presentation layer. அது மட்டும்தான் நம்மளால அதுக்குள்ளார ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் CSS? CSS is also develop responsive feature. Please underline this word. CSS is also develop responsive feature. What is responsive? Responsive na enna? If for example, carefully watch it out. The responsive means it's nothing. Our presentation layer resized according to display device screen size. அதாவது நம்ம ஒரு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆப்பு, அதை மொபைலில் பார்த்தாலும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசைஸ் ஆகிக்கணும். அந்த மொபைலோட அந்த மொபைல் மானிட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ரீசைஸ் ஆகிடணும் நம்மளோட ஆப்பு. இப்போ நான் அதே இது டிவியில் எடுத்து அந்த ஆப் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணாலும் அந்த டிவியோட ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு மாறிடணும். இன்னொன்று கம்ப்யூட்டரில் எடுத்து அந்த ஆப்பை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆப் ரீசைஸ் ஆகிக்கணும். செல்ஃப்லி தட் ஆப் ரீசைஸ்டு depending on display screen size. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு தான் மொபைல் வாங்கியிருக்கேன். அந்த 2000 ரூபா மொபைல்லையும் என்னோட ஆப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசைஸ் ஆகிக்கணும் டிபெண்டிங் அப்பான் தட் டிவைஸ் ஸ்க்ரீன் சைஸ். சார் நான் ஒரு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மொபைல் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, that time our app is resized based on that mobile device screen size. So this kind of feature is called as the responsive.